बंधु माने सतर्क रुहंतु। गणना आरंभ होईछि। एक नूतन अध्याय आरंभ होबाकू जाउछि एवं आपण गत 24 रु 48 घंटा मध्यरे एहार 5टी दृढ़ संकेत पाई सारिछंती। तथापि आमे जाणु जे आपण अजाणतरे सेगुड़िको अणदेखा करिछंती। तो आज आमे आपणको एही संकेत गुड़िको प्रकाश करिबाकू जाउछु। शुणु एवं सेगुड़िको ध्यानर सहित पालन करंतु। आमे व्याख्या करिबो जे आपणकर भाग्य किपरि वृद्धि पाइब, समय किपरि परिवर्तन हेबो, आपण किपरि समस्यारु मुक्त हेबे एवं आपण किपरि एक नूतन अध्याय आरंभ करिबा पई आपणक जीवनर पुराना अध्याय को बंद करिवे। केवल एही संकेत गुडी को सतर्कतार सहित बुझंतु। आमे भविष्यवाणी कहिबो एवं आपणकर भाग्य प्रकृतरे परिवर्तन हेबा पई सर्वोत्तम मार्गदर्शन प्रदान करिबो। आपणकर कुंडली रे सूर्य एवं गुरुंकर संयोग सृष्टि हेउछि एक उत्कृष्ट संरचना। तो 24 रु 48 घंटा मध्यरे आपणको प्राप्त होइथिबा 5टी प्रमुख संकेत उपरे नजर पकाइबा, जहा भाग्य रे एही वृद्धिर सूचना दिए। तो आपण माननको पई एही संकेत गुडी को ध्यानर सहित बुझिबा उचित। तापरे आमे आहुरी किछि आलोचना करिबा। बंधु माने प्रथम संकेत सेही विषय गुड़िक सहित जड़ित जहाको आपण मास मास किंबा दीर्घ समय धरि स्थगित रखिथिले किंबा अणदेखा करुथिले। हठात एही जिनिस गुड़िक आपणको गुरुत्वपूर्ण मने हेबाकू लागिबो। गत 3 रु 4 दिन किंबा गत 24 रु 48 घंटा विषय चिंता करंतु। आपणको मस्तिष्क को चकित करंतु। आपण कोन एक निर्दिष्ट कार्य आरंभ करिसंती, एक नूतन अभ्यास ग्रहण करिसंती किंबा काहाकू भेटिसंती जहाकू आपण पूर्वरु अणदेखा करुथिले। आपण जानिथिले जे एहा गुरुत्वपूर्ण, तथापि आपण एहा प्रति ध्यान देई नाहंती। एहा विषय चिंता करंतु एवं जदि एहा आपणको सहित प्रतिफलित हुए तेबे आमको कमेंट रे जणांतु। आमे जानु जे आपण एपरि एक अभ्यास ग्रहण करिसंती, किछि निर्दिष्ट लिखिसंती, काहाकू डाकिसंती, कोनोसी निर्दिष्ट व्यक्ति को भेटिसंती किंबा एक कार्य आरंभ करिसंती जहा वर्तमान आपणको पई गुरुत्वपूर्ण मने हेउछि। एहा ब्रह्मांडरू एक दृढ़ संकेत, एक संकेत जे ब्रह्मांड चाहे जे आपण कोनोसी जिनिस को अधा छाड़ी न दियंतु। मने रखंतु एही भौतिक जगत 5टी उपादान रे गठित एवं आपणक निजस्व भौतिक रूप अस्तित्वर संपूर्णता नुहे। जीवन बहुत विस्तृत एवं गभीर एवं आपणक भितरे थिबा दिव्य सार एहा विषय संपूर्ण सचेतन। तेनु जेतेबेले समय परिस्थिति किंबा आपणक चारि पाखरे कंपन शक्ति परिवर्तन हुए, आपणकर भावना प्रकृति एवं स्वभाव परिवर्तन हेबा आरंभ करे। आपण आ पूर्व परि व्यक्ति नुहंती। आपण पूर्वरु छाड़ी आसीथिबा जिनिस गुड़िक एबे आपणक पई गुरुत्वपूर्ण मने हेबा आरंभ करे। द्वितीय संकेत प्रति ध्यान दियंतु। आपणक मनरे एक पुरुणा निष्पत्ति पुनर्बार उभा होईछि, किछि एक अभ्यास किंबा एक विषय जहा आपण पूर्वरु परित्याग करिथिले एवं आपण पुणी थरे एहा उपरे ध्यान देबा आरंभ करिसंती। आपणक दृष्टिकोण परिवर्तन हेउछि। एहा मध्य एक गुरुत्वपूर्ण संकेत। वर्तमान तृतीय संकेत को भल भावरे विचार करंतु। शेष 3टी संकेत विशेष भावरे गुरुत्वपूर्ण। कोनोसी स्पष्ट कारण बिना आपणक मन भविष्यत आड़कू गतिशील होई रही थाए, जेपरि एक नूतन आरंभ गभीर भितरे प्रस्तुत हेउछि। आमे जेपरि कहिथिलु गत 24 रु 48 घंटा मध्यरे आपणक मन भविष्यत योजना, चिंताधारा एवं आगामी घटना गुड़िकरे व्यस्त होई जाइछि। आपण परिवर्तन को अनुभव करि पारिबे। एक नूतन आरंभ निकटतर हेबार एक अनुभव। आपण एहाकू आपणक अवचेतन भितरे गभीर भावरे अनुभव करूछंती। एबे चतुर्थ संकेत को भलो भावे सुनंतु। एक छोट मने हेउथबा घटना आशा ठारू बहुत गभीर प्रभाव पकाइछि। हुएत केही जणे कहिथिबा किछि किंबा आपणक जीवन रे घटिथिबा एक घटना एक छोट मने हेउथबा घटना होई पारे, जहाकू आपण साधारण परिस्थिति रे अणदेखा करिथान्ते, किंतु आउ नुहे। आपण सेई घटना को आपणक मन रे मूलपोछ करिबाकू देइछंती। एहा गभीर भावरे स्थिर होईछि।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକତା ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ସେହି ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଂକେତ ଦେଉଛି। କିଛିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ବା ହୁଏତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହଠାତ୍ ପୂର୍ବାଭାସ। ଆପଣ ହୁଏତ ବିଷାଦର ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟା ବାଜିବା ଶୁଣିଥିବେ, ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମନେ ପକାଇଥିବେ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଘଟଣା ପରି ମନେ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମତାମତରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଠାରେ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଅଛି। ଦୟାକରି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଲୋକ ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି। ମୂଳତଃ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କିମ୍ବା ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ଏକ ପ୍ରକାରର ଫିଲ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ସକ୍ରିୟ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆପଣ କେବଳ ଏହା ଘଟୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଖରାପ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାରଣ ବିନା ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଷଷ୍ଠ ସଂକେତକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଗଭୀର ଅନ୍ତରରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାନସିକତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଫ୍ଟୱେର୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଅଛି। ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକେତ ଗତ 24-48 କିମ୍ବା ହୁଏତ 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେପରି ତୁମର ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମ ସହିତ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ଶିଳାଖଣ୍ଡର ଝଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଂଶିକ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି। ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଗଭୀର ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ। ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ସଂକେତ ଅଛି। ଆପଣ ଆଉ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା, ଶକ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କିମ୍ବା ଭାବନାକୁ ତୁଚ୍ଛ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା ନିରର୍ଥକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସଂକ୍ଷେପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଲେଜର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଉଛି। ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକ ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ହଠାତ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଠିକତା ସହିତ ଆକଳନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସି କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ନା ପ୍ରତାରକ। ସେମାନଙ୍କର କଥାର ସାରାଂଶ ସେମାନେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ
ସେମାନଙ୍କ ଦାବିର ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ପଛରେ କୌଣସି ଲୁକ୍କାୟିତ ଲୋଭ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିପାରିବେ। ମୂଳତଃ ଆପଣ ସଫଳତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜାହାଜର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଉଠାଇ ନଥିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏହାକୁ ଉଠାଇବାକୁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଲଗାମ ନିଜ ହାତରେ ନିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କଥା କୁହାଯାଏ, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଚାବିକାଠି। ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ଜୀବନ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଏକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିରପେକ୍ଷତାର ଭାବନା ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସେଥିରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏହି ଲୋକମାନେ କିଏ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଥିବା ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଦେଉଛି। ଆମେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଗଭୀର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏକାକିତା ଉପଭୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଖୁସି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନୀରବ ରହି ଅଧିକ ଖୁସି ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘଷି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ସାଂସାରିକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ସେମାନେ ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅର୍ଥ ନକାରାତ୍ମକ ଅର୍ଥରେ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସାରକୁ ବୁଝିବା। ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବଳ 5ଟି ଉପାଦାନରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ପରମ ଚେତନାର ଏକ ଖଣ୍ଡ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେମାନେ ଶାନ୍ତ, ନୀରବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ମେଳ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସଂକେତ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ସଂକେତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ସଂକେତ ହେଉଛି ଯେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୂଳତଃ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ କେବଳ ମହାନ ସାଂସାରିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଫଳ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ। ଏଥିରେ ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, ବିଶେଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିରେ ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସିଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ। କେବଳ ଟଙ୍କା ପଛରେ ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସନ୍ଧାନରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆପଣ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେବେ? ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି, ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଖୋଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଧନ୍ୟ। ଜୀବନ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଘଟିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଥାଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଏ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ।
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଷୟକୁ ଖୋଲିବା। ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି କଥାଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆଲୋକ ଝଲସେ ସେଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ଚମକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହସ ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗପସପ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ ଏବଂ କେତେକ ଗୁପ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା କଳା ଚାତୁର ଜାଲ ବୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଘରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, କାହା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଋଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ବିଷୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ। କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅତୀତର ଘଟଣା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଆଲୋଚନାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଡ଼ିତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ କଷ୍ଟକର। ଟଙ୍କାର ପ୍ରବାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବାହ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ, ଯାହା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସମସ୍ୟା। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଋଣ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଅଟକି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ଫସି ଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ତଥାପି ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ସୂଚନା ଅଛି। ଏବେ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତିନୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଘଟିବ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ, ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ପିଠିର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବାଧା ନାହିଁ, ଯେପରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବରୋଧ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।